का क्या कहना। ओम शांति। 16 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, ड्रामार यथार्थ ज्ञान द्वारा ही तुमे अचल अटल एवं एकरस अर्थात स्थिर रहीपर। मायार तोफान तुमको हलचल करिपारिब नाही। प्रश्न, देवता मानकर केउं गोटिए मुख्य गुण तुम मानक भितरे सदा सर्वदा देखा जिबा उचित? उत्तर, हर्षित रहिबा। देवता मानकर सर्वदा हर्षित मुखमंडल देखाई थांती। सेहि भली तुम मानकु मध्य सर्वदा हर्षित होई रहिबाकु हेबो। कथा जेभली भी होई थाउ, किंतु तुमे हर्षित होई रुह। केबे हेले दुखी हेबा बा क्रोध करिबा उचित नुहे। जेपरि बाबा तुम मानंकु भूल ठीक र ज्ञान देउछंती, केबे क्रोध करुनाहंती कि दुखी हेउ नाहंती, सेहि भली तुम मानकु मध्य केबे दुखी हेबार नाही। ओम शांति। बेहेदर बाबा बेहेदर पिला मानकु बुझाउछंती, लौकिक पिता तो एपरी कहिबे नाही। तांकर अति बेसी रे 5-6टी संतान हेबे। एठारे जेते आत्मा अछंती समस्ते परस्पर भाई भाई। तेबे सेमानकर निश्चिंत केही पिता थिबे। समस्ते कहउछंती ना, आमे सबु भाई भाई। ए कथा समस्तंग पाई कुआ जाए। जिए भी आसंतु तांको मध्य आत्मा आत्मा भाई भाई बोली कुआ जिवो। ड्रामा रे तो समस्ते बांधी होई रहिछंती, जाहाकु केही जानी नाहंती। ए कथा न जानिबा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। जहा बाबा आसी सुनाउछंती, कथा आदि जेते बेले सुनाउछंती सेते बेले कहउछंती परम पिता परमात्माय नमः। तेबे सिए किए ए कथा केही जानी नाहंती। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता बोली कहउछंती, किंतु किछि बुझु नाहंती। वास्तव रे ब्रह्मा को देवता कुहाजिब नाही। देवता तो विष्णु को कुहा जाए। ब्रह्मा का विषय रे काहाकु मध्य जणा नाही। विष्णु देवता कहिबा ठीक अटे, किंतु शंकर को तो किछि पाठ नाही। तांकर जीवन कहानी किछि नाही। शिव बाबांकर जीवन कहानी अछि। सी पतित मानकु पवित्र करिबा पाई, नुआ दुनिया स्थापना करिबा पाई आसुछंती। एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना एवं अन्य सबु धर्मर विनाश हेउछि। तेबे समस्ते केउठाकु जिवे? शांति धाम। समस्तंकर शरीर तो विनाश होइजिवो, केवल तुमे माने ही नुआ दुनिया रे रहिबो। जो मुख्य धर्म सबु रहिछि ताकु तुमे माने ही जानिछ। समस्तंकर नाम तो कही हेबो नाही। छोट छोट मठ पंथ मध्य बहुत रहिछि। प्रथमे प्रथमे हेउछि देवता धर्म, तापरे पुणी इस्लाम धर्म। एही कथा तुम मानक व्यतीत अन्य कहा बुद्धि रे नाही। एबे सेही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायतः लोप होई जाइछि। सेथिपाई बरगछर उदाहरण दिया जाउछि। संपूर्ण वृक्ष छिड़ा होइछि, किंतु तार मूल दुआ नाही। सबुठारु अधिक बयस एही कल्प वृक्षर अटे। तेबे एही सृष्टि रूपी कल्प वृक्षरे सबुठारु अधिक आयुष आदि सनातन देवी देवता धर्मर। तेबे एही धर्म जेतेबेले प्राय लोप होइजिवो, सेतेबेले बाबा आसी गोटिए धर्मर स्थापना एवं अन्य धर्म गुड़िकर विनाश हेबार उपाय बताइबे। सेथिपाई त्रिमूर्ति चित्र मध्य तैयारी होइछि, किंतु तार अर्थ को केही बुझु नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान, पुणी तापरे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तापरे सृष्टि को आसुथिबा देवी देवता माने। तेबे सेते बेले देवी देवता धर्म व्यतीत अन्य कौनसी धर्म न थाए। भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। प्रथमे शिवंकर भक्ति कले, पुणी तापरे देवता मानंकर करिले। तेबे ए सब भारतर ही कथा। बाकी अन्य माने तो समस्ते जानिछंती आमर धर्म मठ पंथ केबे स्थापना होइथिला। जेमिति आर्य माने कहउछंती आमे बहुत पुरुणा, वास्तव रे सबुठारु पुरुणा हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुमे जदि अन्य मानकु कल्प वृक्ष विषय रे बुझाइबो, तेबे सेमाने निजे बुझिजिबे जे आमर धर्म अमुक समय रे आसीबो। समस्त को जो अनादि अविनाशी पाठ मिलुछि ताकु तो बजाइबाकु पड़िबो।
ଏଥିରେ କାହାରି ଦୋଷ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପାପାତ୍ମା କିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଭାଇମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଭଳି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆୟୁଷ କେତେ। ବାବା କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ବାବା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେମିତି ହଦର ଡ୍ରାମାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ସେମିତି ଏହା ହେଉଛି ବେହେଦର ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏକା ନୁହେଁ ଯେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନା, ଏ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ବୀଜ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ନା ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କିପରି ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ କିପରି ଫଳ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ। ଏହାକୁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ବାବା କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ତାର ଅର୍ଥ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପାଠପଢ଼ା, ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ନା, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଦର ବୈରାଗ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବେହେଦର ବୈରାଗ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆରର ବୈରାଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛ। ନାସ୍ତିକ ପଣିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ତୁମର କ'ଣ ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ଅସୀମ ସୁଖ ଥିଲା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଅପରମ୍ପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ, ଏହା କଳିଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସଙ୍ଗମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ଉପରେ ଗଧର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଗଧକୁ ତୁମେ କେତେ ବି ସଫା କର, ତାପରେ କପଡ଼ା ଆଦି ରଖ, ତଥାପି ସେ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି କପଡ଼ା ଖରାପ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମର ଶରୀର ରୂପୀ କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାରୀ ରୂପୀ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ଉଭୟ ଅପବିତ୍ରତା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସାରା ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ହରାଇ ଦେଇଛ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା କହିପାରିବ ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ କେତେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆମର କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ମାୟାରୂପୀ ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ମଇଳା ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ନଗରୀ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ତାହା ସବୁର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଜଣେ ପିଲା 5000 ବର୍ଷରେ କେତେ ମିନିଟ, କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରି ପଠାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖଟାଇ କରିଥିବ। ବାବା ତ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଦି ପିତା। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦିଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ। ଏହା ହେଉଛି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ବାବା ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ନଥିବ ତେବେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ 5-6 ମାସ ପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ସିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏ କଥା ବାବା ଆସି ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ, ଏଥିରେ ଏତେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ରହିଛି। ପରମ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଆସି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜମୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ତେଜ ସହନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଏତେ ତେଜମୟ କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେବେ ସିଏ ଫାଟିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜମୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭକ୍ତିର ଭାବନା ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। ଆଖି ଏକଦମ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ଲାନିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ। ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମୋତେ କ'ଣ ରାଗ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମାନେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହେବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡ୍ରାମା ଏଭଳି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଚାରାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ବିଚାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିବେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଟେ। ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ଅଚଳ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କିପରି କରିବ? କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ଭଲେ ତୋଫାନ ବି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମେହନତ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ପଦ ବହୁତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ଚିତ୍ର ନେବା ଦରକାର। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ଏହା କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯିବ ତେବେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ସାର 1. ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ହେବ।
କେବେ ବି ମାୟାର ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2. ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର ତାପରେ କର। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରି ସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ପଶ୍ଚାତାପର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ କରି କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହିଭଳି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ କର ବା କର୍ମ କର, ଯାହାକି କେବେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ ଦେଲାବାଲା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोरल 3 समान मास्टर सागर अटे, श्रेष्ठ आत्मा अटे, एक रस आत्मा अटे।